وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے وعدے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کے اعلان کردہ جاب کیلنڈر کے مطابق 1 سال کے اندر یعنی 9 دسمبر 2024 تک تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تقررات کروائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیش رو BRS حکومت کی اسکیم ریتو بندھو کی بجائے ریتو بھروسہ اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اسمبلی میں اس سلسلے میں تبادلہ خیال کے بعد نئی اسکیم پر عمل آوری کی جائے گی۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں 6 ضمانتوں کے رسمی آغاز کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاب کیلنڈر کے اعلان میں تاخیر کی وجہ سے پبلک سروس کمیشن کے موجودہ ارکان کے استعفوں کی منظوری میں تاخیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر نشین کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے گورنر کو استعفیٰ پیش کر دیا ہے، یہ استعفیٰ گورنر کے پاس زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وعدوں پر عمل آوری کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں وقت دیا جائے۔ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ بیشرو BRS حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو عوامی مسائل سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور صرف انہیں اقتدار ہی پیارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے کسی کو اطلاع دیے بغیر چندر شیکھر راؤ نے 22 ٹوئیٹا لینڈ کروزر گاڑیاں خریدی تھی اور انہیں امید تھی کہ BRS حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئے گی اور ان گاڑیوں کا استعمال وہ کر پائیں گے، لیکن عوام نے ان کی خواہش پوری ہونے نہیں دی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے جہنما کے عوامی حکمرانی پروگرام کے مرکز کا آج دورہ کیا۔ انہوں نے درخواستوں کی وصولی کے کام کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ صدر مجلس نے اس اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں عہدیداروں سے بات چیت کی اور عوام سے رائے بھی حاصل کی۔ عوامی حکمرانی کے پروگرام کے آغاز کے موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے عوام میں فارمز تقسیم کیے۔ انہوں نے میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی اور GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے کانگریس کی 6 ضمانتوں کے سلسلے میں عوام سے بات چیت بھی کی اور عہدیداروں کو ان اسکیمات پر کامیابی کے ساتھ عمل کرنے کی ہدایت دی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ حال ہی میں حذف شدہ پوسٹ میں آسام کے وزیر اعلیٰ نے سماج کے بارے میں اپنے ویژن کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیتی باڑی، گائے پالنا اور تجارت ویشیہ طبقے کے فطری فرائض ہیں اور برہمنوں، شکتریوں اور ویشنیوں کی خدمت کرنا شودروں کا فطری فرض ہے۔ دستوری عہدے پر فائز رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا حلف ہر شہری کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا ہے۔ اس کی عکاسی کے برخلاف یہ پوسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آسام میں کئی برسوں سے مسائل کا سامنا ہے۔ ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت BRS کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ برقی بلز ادا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے سے پہلے کانگریس نے 200 یونٹ تک مفت برقی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس وعدے پر فوری عمل آوری کرے۔ واضح ہے کہ BRS نے اپنے دور اقتدار میں کئی مرتبہ برقی چارجز میں اضافہ کیا تھا اور اب کویتا عوام سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ برقی بلز ادا نہ کریں۔ سابق وزیر صحت ہریش راؤ نے سڑک کے کنارے ٹفن سینٹر پر اڈلی کھائی۔ انہوں نے ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے قریب اڈلی کھائی اور اڈلی کے ذائقے کی ستائش کی۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں عوامی حکمرانی کے پروگرام کے تحت فارمز کی وصولی کا آغاز ہوا۔ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے قطب شاہی مسجد کے قریب مجلس کے ہیلپ ڈیسک میں عوام کی فارمز کے سلسلے میں رہنمائی کی۔ عوامی حکمرانی کی اسکیم کے تحت پہلے دن عوام سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، تاہم کئی مقامات پر عہدیداروں کی جانب سے زیراکس درخواستیں وصول نہیں کی گئیں، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کا کہنا ہے کہ محدود درخواستوں کو ہی تقسیم کیا گیا، جس سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس مسئلے پر عوام میں برہمی دیکھی گئی۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کہا ہے کہ عوامی حکمرانی کے پروگرام کے آغاز کے پہلے دن ہی فارمز کی کمی کا سامنا ہے اور عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروان کے مختلف علاقوں کے مراکز کا انہوں نے دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ جلد بازی نہ کریں۔ پرجا پالنا پروگرام 6 جنوری تک جاری رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ مختلف مقامات پر مجلس کی ٹیم GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ تال میل کر رہی ہے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں عوامی حکمرانی پروگرام جاری ہے۔ اس پروگرام کا آغاز مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کیا۔ اس موقع پر عوام سے فارمز وصول کیے گئے۔ کانگریس کے یوم تاسیس کے موقع پر گاندھی بھون میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر ملو بھٹی وکرمارکا نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے گاندھی جی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک اور قوم کے لیے ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔ تقریب میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر کے علاوہ AICC سیکرٹری سرینیواس، مہیش کمار گوڑ اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ اروند نے ایک مرتبہ پھر اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ کاماریڈی میں ACP کے خلاف انہوں نے غیر شائستہ الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے ACP کو فون کرتے ہوئے کہا کہ سڑک حادثے کے معاملے میں ایک شخص کو حراست میں نہ لینے پر حملہ کیا جائے گا۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس اور سیکریٹریٹ پولیس نے ایک ساتھ مل کر منشیات کا کاروبار کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے منشیات ضبط کر لی۔ ملزمین کی شناخت سمیت کرن کے علاوہ وویک کے طور پر کی گئی ہے۔ ایک اطلاع پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس بین ریاستی ٹولی کا اصل سرغنہ جیو ہے جو ممبئی کا رہنے والا ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 9 سال سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاست میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد بھی سابق وزیر و BRS لیڈر سرینیواس گوڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی گزیٹڈ آفیسرز کے صدر نشین ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سنکرانتی کے بعد نئی عاملہ تشکیل دی جائے گی۔ مدھیہ پردیش کے گنا ضلع میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ کل شب 8 بجے ایک ڈمپر سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ لگنے سے 13 مسافرین زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ 18 سے زائد افراد کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حکام نے 11 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس خانگی بس میں 45 مسافرین سوار تھے۔ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہلوکین کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بنگلورو میں ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے انگریزی اور ہندی بورڈز کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ کنڑ تنظیموں کے کارکنوں نے بنگلورو میں ان ہندی اور انگریزی کے بورڈز کے خلاف مہم چلائی ہے۔ اس مہم کے حصے کے طور پر ان بورڈز پر سنگباری کی گئی جس سے بعض علاقوں میں کشیدگی دیکھی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تاریخی چار مینار کے دامن میں موجود بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کی۔ امت شاہ BJP کی ریاستی سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے حیدرآباد پہنچے۔ کچھ ماہ میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے وہ BJP تلنگانہ یونٹ کے قائدین اور کیڈر کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ جمعرات کو انہوں نے مرکزی وزیر و تلنگانہ BJP صدر G کشن ریڈی کے ہمراہ چار مینار کے بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے بعد امت شاہ کا تلنگانہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے میں عوامی حکمرانی پروگرام کا آغاز کیا۔ کانگریس حکومت کی طرف سے نافذ کی جانے والی 6 ضمانتوں کے لیے درخواستیں وصول کرنے کے لیے عوامی حکمرانی پروگرام جمعرات کو ریاست بھر میں شروع ہوا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے کے عبداللہ پور میٹ میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت 6 وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی پابند ہے۔ ریاست بھر میں گرام سبھا کے ذریعے شفاف طریقے سے اہل استفادہ کنندگان کی شناخت کے لیے درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں۔ اس پروگرام میں MLA مال ریڈی رنگا ریڈی، ضلع کلکٹر، بلدیاتی اداروں کے اراکین و دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ మిత్రులారా, నేను మీ అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇది మన ప్రభుత్వం, ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం, దొరల ప్రభుత్వం కానే కాదు. ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత, ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వం ఇది.
ఇల్లు లేనటువంటి పేదవాళ్ళు, పెన్షన్ రానటువంటి పేదవాళ్ళు, గృహజ్యోతి పథకం కింద రావాల్సిన కరెంటు సంబంధించిన కార్యక్రమం, అట్లాగే మహిళలందరికీ మహాలక్ష్మి కార్యక్రమం, రైతు భరోసా కార్యక్రమం, అనేక కార్యక్రమాలు ప్రజలకి సంబంధించిన, పేద వర్గాలకు సంబంధించిన, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ పథకాలు ప్రజలకు అందించడం కోసం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంకిత భావంతో ఈ ఇంధన రాజ్యం మీ దగ్గర అప్లికేషన్లు తీసుకొని వాటి అమలు చేయటం కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने जियागोड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करने के लिए कायम किए गए काउंटर्स का मुआयना किया। तेलंगाना भर में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का आगाज हुआ है, जो कि 6 जनवरी तक जारी रहेगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जियागोड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए तेलंगाना हुकूमत की 6 स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का जायजा लिया। साबिक कॉरपोरेटर समद वारसी और मजलिस के दीगर रहनुमाओं को फॉर्म पूर करने के लिए मुकामी लोगों की मदद और रहनुमाई करते देखा गया। अरे एंट्री किधर से पूछो। मोबाइल मोबाइल भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकन असम्बली इटेला राजेंदर ने उनके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक़ गश्त कर रही खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में गजवेल हल्के से साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुकाबला इंतखाबात लड़ने वाले इटेला राजेंदर को शिकस्त का सामना रहा है। इटेला राजेंदर को शिकस्त मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि वो किसी और हल्के से अगर इंतखाबात लड़ते तो वो जीत जाते। अब उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरें गश्त कर रही है, जिस पर इटेला राजेंदर ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। साबिक एमएलए का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या फिर कुछ अंदरूनी लोग चाहते हैं कि वो बीजेपी छोड़ दें। इटेला राजेंदर ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे और मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के से लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मोहम्मद फेरोज खान ने लोगों से कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात से फायदा उठाने की अपील की है। मोहम्मद फेरोज खान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए वो पूरे करने का वक्त आ गया है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत की स्कीमात से फ़ायदा उठाएं और अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक दरख्वास्तें दाखिल करें। कांग्रेस कारकुनान हर डिवीज़न में अवाम की मदद के लिए दस्तयाब रहेंगे। फेरोज खान ने कहा कि इस्तेफादा कुनिंदगान को किसी भी पार्टी के रहनुमाओं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या फिर किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उनसे रकमी मुतालबा करता है तो वो उस शख्स की तस्वीर और वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए फेरोज खान तक पहुंचाए। वो रकम मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये 6 स्कीम्स का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था और अब अमल का वक्त आ चुका है। तो हम हमारी पूरी आवाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए, एप्लीकेशंस भरिए। गवर्नमेंट के तरफ से जो भी आना है आपके घर तक आएगा। साथ ही हमारा कार्यकर्ता जो आपका गली का हमारा कार्यकर्ता है आपके घरों तक आएगा। ऑनलाइन रहो या ऑफलाइन रहो, आप किस तरीके से एप्लीकेशन लिखकर सबमिट करना, उसमें आपका मदद करेगा। और रही बात, हम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दिए
MRO और RDO को कि आपके इनकम सर्टिफिकेट इमीडिएटली आपको दे देना और बीच में कोई दलाल नहीं रहना, कोई ब्रोकर नहीं रहना। और आपको मैं आप खुल के बता देना चाह रहा हूं, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या सामने वाली पार्टी का, किसी को भी आप 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और अगर से कोई पैसा पूछ रहा, आप इमीडिएटली उसकी फोटो ले लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड कर दीजिए और फिरोज खान के पास भेजा दीजिए। मैं इमीडिएटली केस बुक करा के उन लोगों को जेलों को भेजाऊंगा। कांग्रेस पार्टी बंगारू तेलंगाना, जो मुख्यमंत्री KCR बोला था कि सोने का तेलंगाना बनाता हूं, और नहीं बना पाया। अब कांग्रेस का ख्वाब है कि जो सोने का तेलंगाना हम बनाएंगे, और इसमें हर घर तक हमारे 6 गारंटी जाएंगे। तो ये एप्लीकेशंस आप लोग अप्लाई करिए, उसमें हमारे ऑफिसर्स और हमारे कार्यकर्ता आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने शब बारात के पेश नज़र याकुतपुरा असम्बली हल्के के दबीरपुरा डिवीज़न में मुख्तलिफ कब्रस्तानों का मुआयना किया। शब बारात के पेश नज़र कब्रस्तानों की साफ सफाई के इक़दामात के खुसूस में अमजदुल्ला खान खालिद ने दबीरपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ कब्रस्तानों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि महकमा बल्दिया की जानिब से हर साल कब्रस्तानों की ठीक से सफाई नहीं की जा रही है और जिन एजेंसीज को ये काम सौंपे जाते हैं वो काम मुकम्मल किए बगैर ही रकम मौसूल कर रही है। MBT रहनुमा ने महकमा बल्दिया से मुतालबा किया है कि वो कब्रस्तानों की सफाई का काम क़ब्ल अज़ वक्त शुरू कर दे ताकि मुनासिब सफाई हो सके। उन्होंने तमाम मसाजिद और कब्रस्तानों की कमेटियों के जिम्मेदारान से भी दरख्वास्त की है कि वो अपने कब्रस्तानों का मुआयना करें। शब बारात से पहले उनकी सफाई के लिए मुताल्लिक़ा कब्रस्तान की वीडियो या तस्वीर के साथ उनसे राब्ता करें। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का आज से आगाज हो गया है। अवाम की दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए जल्दबाजी और कई उमूर से नावाकिफियत का फ़ायदा उठाकर ब्रोकर्स मुफ्त दरख्वास्त फॉर्म 50 ता 100 रुपयों में फ़रोख्त कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने महकमा बल्दिया के ताउन से GHMC के तहत 600 काउंटर्स कायम किए हैं ताकि अवाम से दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जा सकें। एक वार्ड में 4 टीमें बनाई गई हैं और काउंटर्स भी लगाए गए हैं। काउंटर्स पर दरख्वास्त फॉर्म दस्तयाब करवाए जा रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में ब्रोकर्स के फिर एक बार सरगर्म होते हुए दरख्वास्त फॉर्म्स जो कि मुफ्त में दिए जा रहे हैं, उन फॉर्म्स को 50 ता 100 रुपयों में फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है और कई मकामात से वीडियोस भी मौसूल हो रहे हैं। गरीब लोग जो दरख्वास्त फॉर्म से महरूम हो जाने या फिर दरख्वास्त फॉर्म के ख़त्म हो जाने के डर से रकम खर्च करके उन फॉर्म्स को ख़रीद रहे हैं। ब्रोकर्स के साथ साथ ज़ेरॉक्स सेंटर मालिकान भी हरकत में आते हुए बड़े पैमाने पर फॉर्म्स को फ़रोख्त करते नजर आ रहे हैं। नहीं अब पैसे दे के लेंगे ना, पैसे दे के चले गए अब। ओ भाई पैसा। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में से नो टू ड्रग मुहिम का आगाज किया। शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का सालाना सकाफती, अदबी, समाजी और फूड फेस्टिवल प्रोग्राम जारी है। जुमेरात को हैदराबाद CP के श्रीनिवास रेड्डी ने शादान कॉलेज से नो टू ड्रग मुहिम शुरू की। इस मौके पर पीरान चेरू से TSPA जंक्शन तक एक 2 किलोमीटर तवील रैली निकाली गई। रैली में तकरीबन 2000 मेडिकल तलबा, डॉक्टर्स और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। के श्रीनिवास रेड्डी कमिश्नर ऑफ हैदराबाद पुलिस ने मेडिकल तलबा, डॉक्टर्स और शहरियों से अपील की है कि वो मंशियात को ना कहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान डिवीज़न कॉरपोरेटर M स्वामी यादव ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली के लिए कायम किए गए मराकज़ का दौरा किया।
असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान डिवीजन कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली के लिए अपने डिवीजन में कायम किए गए मराकज का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। दरख्वास्तें दाखिल करने के पहले रोज अवाम में अफरा तफरी देखी जा रही है और वो जल्द अज जल्द दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। इसी पस मंजर में एम स्वामी यादव ने लोगों से अपील की है कि वो जल्दबाजी ना करें। ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा और AIMIM की खुसूसी टीमें अवाम की रहनुमाई करेंगी। जिले भद्रादरी कोतागुड़ा में एक खातून कंडक्टर को बस में सवार होने से रोकने और उसके साथ डांट डपट करने, बदकलामी करने का वाक़या पेश आया है। तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा महालक्ष्मी स्कीम इन दिनों मौजू गुफ्तगू बनी हुई है। ख़वातीन के लिए ये स्कीम फ़ायदा बख्श साबित हो रही है, लेकिन बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर या फिर कंडक्टर की जानिब से बस के दरवाजे के करीब खड़ी ख़वातीन को बस के अंदर जाने का कहने पर ख़वातीन बरहम हो रही हैं। ताज़ा तरीन वाक़या भद्रादरी कोतागुड़म ज़िले में पेश आया है। बताया गया है कि कंडक्टर ने ख़वातीन को जब बस के अंदर आने का कहा तो वो बरहम हो गई और बहस व तकरार करने लगी। खातून कंडक्टर ख़वातीन के रवैये पर जज्बाती होकर बस से नीचे उतर गई। उसका कहना है कि वो ख़वातीन को हादसात से बचाने और उनकी भलाई के लिए उन्हें बस के दरवाजे में खड़े होकर सफ़र करने से रोक रही है, लेकिन ख़वातीन मुसाफिरीन उन पर ही बरहम हो रही हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।